तकरीबन 10 ਤੋਂ 12 किलोमीटर तक घड़ीसी गई दिल्ली की बेटी। पुलिस का बड़ा खुलासा किया, होर इकट्ठे कर रहे हैं सबूत। मुलजमां के खिलाफ सख्त सजा की मांग। दिल्ली के दरिंदियां नूं सख्त सजा की तेज हुई मंग। सीएम केजरीवाल बोले, गुनाहगारां नूं फांसी ते लटकाया जा। दिल्ली दे विच 20 साल की कुड़ी दे नाल दरिंदगी नूं लैके जबरदस्त गुस्सा। सुल्तानपुर थाने दे बाहर लोकां दा जबरदस्त प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी वर्करां ने घेरिया LG हाउस। जग्गू भगवानपुरिया गैंग दे 6 गैंगस्टर हथियारां सने काबू। रूपनगर CIA टीम ने कीते गिरफ्तार। असले ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਸਕਰੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ। ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। कल तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी गेड़। कांग्रेस ने जारी किया शेड्यूल। 11 जनवरी को पंजाब आवेगी यात्रा। 19 जनवरी को एक दिन के लिए हिमाचल च भी राहुल गांधी करेंगे पैदल मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को दस्या सही, कहा नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच नहीं हुई कोई गड़बड़ी। आर्थिक फैसले को पलटिया नहीं जा सकता। सारियां 58 पटीशनस खारिज। संगरूर के मस्तोआना साहब दे विच लोकां ने किया ट्रैक्टर मार्च। मैडिकल कॉलेज की जमीन दे विच अड़ीके नूं लैके SGPC का विरोध। 400 ट्रैक्टरां दे नाल 10 पिंडां दे विच प्रदर्शन। संघनी धुंध की चिट्टी चादर दे विच लिपटिया पंजाब। कई डिग्री डिग्या पारा। स्कूलों तो बाद आंगनवाड़ी केंद्रां दे विच भी ऐतवार तक छुट्टियां। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके जदों एक बेटी नूं एक कुड़ी नूं घड़ीसिया जावे 10 ਤੋਂ 12 किलोमीटर तक अपनी कार दे नाल, और ये दरिंदगी जदों देश की राजधानी की सड़कों के उत्ते हुई होवे, फिर फर्क तां पैंदा है। अज शुरुआत इत्थे ही करन जा रहे हैं। दिल्ली दे विच स्कूटी सवार कुड़ी नूं तकरीबन 10 ਤੋਂ 12 किलोमीटर तक सड़क के उत्ते घड़ीसन वालियां नूं दिल्ली पुलिस ने काबू कर लिया है, और दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे दे विच है। दिल्ली पुलिस इसनूं जानलेवा एक्सीडेंट दस रही है, पर परिवार वाले इसनूं मर्डर कह रहे हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि उन्होंने बेटी बहुत सारे कपड़े पाउंदी सी, पर जदों उसकी बॉडी मिली तो शरीर ते एक भी कपड़ा नहीं सी। एक इहो जिहा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट भी हुआ है, उसके साथ गलत भी करा गया, मारा है, कूटा है, उसका रेप भी करा गया, उसको बहुत गलत तरीके से रोड पे घसीटा गया है नंगा करके। नहीं तो सर कपड़े नहीं फटते एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट तो हमने भी देखे हैं सर, बदन पे कपड़ा तो चिपक जाता है। दिल्ली के कंझावला इलाके दे विच 31 दसंबर नूं रात कार सवार 5 नौजवानों ने 20 साल की कुड़ी नूं टक्कर मार दी। हादसे तो बाद नौजवान कार लैके भज्जन लगे। कुड़ी कार दे हेठां ही फसी रही है ते करीब 10 ਤੋਂ 12 किलोमीटर तक सड़क दे उत्ते कार उसनूं घड़ीसदी रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके दे उत्ते ही मौत हो चुकी सी। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है, और वो कई किलोमीटर तक लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है, और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। उसके बाद सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं, और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने कार सवार सारे 5 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है, जो 3 दिनों की रिमांड के उत्ते ने। पुलिस ने उन्हां तमाम खबरों का खंडन किया है जो सोशल मीडिया के उत्ते फैलियां हुई ते अफवाहां के उत्ते ध्यान ना देने की भी अपील की है। खैर जांच का विषय तो जरूर है। जांच अगे बढ़ रही है कि आखिर वाकई एक एक्सीडेंट का मामला है जो पुलिस की थ्योरी है, या फिर दूजे पासे कोई बड़ा मामला, यानी कि लड़की दे नाल कोई होर भी खुंदक या फिर कुटमार की गई। उधर केंद्र सरकार दे नोटबंदी के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही दस्या। 5 जजां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 ते 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। 5 जजां की बेंच दे 'च फैसला 4-1 के बहुमत दे नाल सुनाया गया।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਾਕੀ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इसका सरकार के पुराने फैसले के उत्ते कोई असर नहीं पवेगा। ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है, मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे हम अचीव कर सके हैं कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं, ये सवाल तो देश के सामने है। और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। खैर नोटबंदी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ IED ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 4 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਧਮਾਕਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था वहीं पर ID लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे, यहाँ पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ है, उस छोटा सा बच्चा था 8 साल का, 5 साल का बच्चा था, 6 साल का, उस बच्चे का जो सिर था पूरा, उसका सिर जो था मेरे हाथ में रहा, बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया, बच्ची का पूरा शरीर उड़ गया। रात को हम इस घर पे आए थे, यहाँ से हमने डेड बॉडी निकाली, एक रात को यहाँ पे एक डेड बॉडी निकाली, तो सुबह से रात से आर्मी और पुलिस घूम रही है, इनको पता नहीं चला और अभी ब्लास्ट हुआ। ਡਾਂਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक ये घटनाक्रम राजौरी के डांगरी में हुआ है। लाशों के अंबार यहाँ पड़े हैं। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਲਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੇਡ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੜਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਐਬਸੈਂਟ।
ਆਖਿਆ ਤਾੜਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬੰਬ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬੰਬ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨया ਗਾਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਾਗੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ SHO ਨੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨया ਗਾਉਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨया ਗਾਉਂ ਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨया ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਸੈੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने। सर ये पूरा मामला की है, कद लग गया सी पता? कंट्रोल रूम से 258 पे हमारे पास कॉल आई सी साढ़े कोल और सानू ये मैसेज सीगा कि कोई अनएक्सपैक्टेड चीज़ मिली है। फिर जो असीं सारे इत्थे पहुंचे नया ग्राउं और कांसल दी रोड के टी पॉइंट के उत्ते आए तो जो असीं इत्थे आके देखा तो फिर दैट वाज अ लाइव शैल तो असीं उहनूं सेफ्टी परपज़ उहनूं कवर करता। ये तो कोई हले ऐसा कोई डर नहीं है पर इनू पूरी सेफ्टी कर ली है और साडी हायर अथॉरिटीज़ उपर गल कर रही हैं आर्मी नाल और फिर वो इनू आगे डिस्पोज ऑफ करनगे और लेके जाएंगे। सर सेफ्टी मैयर नाल तुसी किस तरह रेस्क्यू टीम दे नाल पुलिस नाल किस तरह कोऑर्डिनेट कर? देखो असी तो बम डिस्पोजल टीम आई है पूरी, उन्होंने आंदे ही पहले सारा कुछ देखा फिर असी पब्लिक नू इत्थे दूर करता। साडी ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। हुण इनू असी सेफ करता, सैंड बैग्स लगाते हैं अपना वो जिहड़ा मेन जिहड़ा साडा ड्रम हुंदा असी उहदे उत्ते रखिया होया है ते हुण बस कल जिद्दां ही टाई अप हुंदा आर्मी नाल वो आके इहदा टेक केयर करनगे। बाकी साडे इत्थे हुण लग जाएगी पूरी सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हुणे किस तरह आया तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उन्होंने इधर तक किद्दां पहुंचा ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੌਂਬ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाँ बिल्कुल ये ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੈਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ और इस समय माहौल किया उथे? मनोज देखो गौरव ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਡੀਕਸ਼ਨ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੁਡੀਕਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 3 ਦਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਗੌਰਵ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨया गांव ਕਾਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਏਰੀਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਦ ਫੈਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ।